مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من حصة ضيف الاقتصاد. تطوير نشاط الترقية العقارية في الجزائر هو ما تعمل الحكومة الجزائرية على تجسيده ميدانيا من خلال سن قوانين وتشريعات من أجل تنظيم هذه المهنة والمساهمة في إعادة التهيئة العمرانية العصرية وكذا وجمالية المدن في الجزائر. لكن للأسف دار لقمان بقي على حاله، فوضى في العمران وغياب لأدنى شروط البناء المعمول بها دوليا. فكيف يمكن الوصول لترقية عقارية تليق بطموح المواطن ورغبته في الإقامة بسكن مريح يجد فيه كل المتعة والرخاء بعيدا عن فوضى العمران وأحياء المراقد؟ هل المنظومة التشريعية التي تضبط نشاط الترقية العقارية في الجزائر كفيلة بتجسيد سياسة الدولة في القضاء على أزمة السكن؟ هل تملك الجزائر مرقين عقاريين كبار بإمكانهم تطوير المدن العقارية وفق المعايير الدولية؟ ما الذي حال دون تطور الترقية العقارية في الجزائر؟ هي أسئلة وأخرى سنحاول التطرق إليها في عدد اليوم من برنامج ضيف الاقتصاد. ولمناقشة هذا الموضوع وأكثر أسعد باستضافة كل من السيد إبراهيم حسنوي، مرقي عقاري. أهلا ومرحبا بك معنا سي حسنوي. بجانبه كذلك المهندس المعماري حليم فايدي. أهلا ومرحبا بك معي. وبجانب كذلك يتواجد السيد محمد صحراوي، مرقي عقاري. أهلا ومرحبا بك معي. أنت يعني كمهندس يعني ساهمت يعني كثير يعني في بناء يعني مشاريع كثيرة، من بينها يعني مقر وزارة الخارجية اللي رانا نشوفوه يعني تحفة بأتم معنى الكلمة. اليوم بكل صراحة هذو المراقين العقاريين اسكو يهتموا بالهندسة؟ اسكو يهتموا مثلا بالشكل العمراني؟ يهتموا بهذو الأمور أم لا؟ مساء الخير عليكم. مساء الخير. Je vous remercie de nous inviter pour parler de ce sujet qui est un sujet fondamental. نعم. انه كاع هذا الكلام اللي رانا نتكلموا عليه يا يفيد الانسان يا يفيد الاشخاص. وريتنا دو زيكزامبل، وريتنا اللؤلؤه بقطر نعم. وريتنا يعني دي بروموسيون ايموبيليير في الجزائر، يعني يبانوا ان بو سوفاج هكذا. كي تشوف يعني كي تقارن تحط الصورات في الشاشه هكذا، تحط واحده قدام الاخرى تقول باللي هذه وقيله مهبوله وهذه عندها مخها في راسها. وين هو الفرق؟ الفرق في اللؤلؤه تحس باللي فيها دراسه، نعم. وفي الاخر ما فيهش دراسه. يعني هذا ربي عطانا مخ رانا نستعملوه ب10 بالك 1% من لي كاباسيتي دو penser. Alors, est-ce qu'il y a des ressources intellectuelles et professionnelles en Algérie qui sont capables d'améliorer les choses? Il y en a. Il y a surtout un potentiel dans une jeunesse extraordinaire. Là, on recrute très souvent des jeunes. Le potentiel est énorme pour pouvoir produire demain des environnements qualitatifs, etc. Mais on a toujours un problème d'échelle. Ça veut dire quand il fallait penser habitat, on a pensé logement. Quand il fallait penser ville, on a pensé promoteur immobilier. Promoteur immobilier, il faut qu'il rentre dans une case. Mais il ne faut pas qu'on puisse le laisser faire n'importe quoi pour n'importe qui. Il y a une discipline qui manque. Là, ça fait peut-être 20 ans qu'on le dit, mais l'objectif, ce n'est pas de regarder le passé. لازم نشوفوا المستقبل لأنه فيها حلول، والحلول هذوما تقدر تكون جزائر وجزائرية. ما نقعدوا بيناتنا ونسيبوا الحل بيناتنا. Il y a une dimension qui manque, c'est l'urbanisme. تمدين. Et l'urbanisme, c'est la science transversale. Et il y a les quel type de commerce, quel type de service, quel type de voies il faut mettre en place, quel type d'ouverture il faut mettre en place, quel type de construction il faut mettre en place, etc. etc. Ce n'est pas une science du dessin. Quand il y a des master plan, on va créer des parcelles, ou des investisseurs, ou la mission frette. Les environnements qu'on doit créer ne doivent pas être des environnements figés. Ça veut dire que dans un endroit particulier, dans un établissement humain, il faut lui donner la possibilité aussi d'agir sur son environnement sans le dégrader. Pour pouvoir arriver à ça, j'ai une feuille blanche, je commence à étudier. Après on va revenir à la question du foncier qu'évoque Si Mohamed Sahraoui.
ou alors à la question de la citoyenneté qu'évoque Si Hasnaoui, qui est quelle est la position du maire? Est-ce que le citoyen عنده واحد يحاسبه ولا ما يحاسبوش؟ إلا كان ما نحاسب حتى واحد. On arrête l'émission, on va rentrer le dar, on قاعد comme quelqu'un de soumis et qui n'intervient pas sur son environnement. إلا كان نلقى الخيط باش نقدر نحاسب واحد اللي خدم مليح نحاسبه بالمليح نحاسبه بالخير واحد اللي ما خدمش مليح نحاسبه ونبدلو. Peut-être que les choses peuvent s'améliorer. Donc le débat, il est complexe, il n'est pas que technique, il n'est pas que financier. C'est une question qui est liée aussi au projet de société. Est-ce qu'on est capable de l'écrire ensemble ou est-ce qu'on laisse un projet de société s'imposer à nous? Et on va ندخلوا dans les détails si vous permettez باش ما نطولش. اكيد بطبيعه الحال. نعم نعاود نولي لك سي فايد، رانا سمعنا يعني المراقبين العقاريين قال لك ربما المشكل اللي خلانا ما نهتموش يعني بالعمران وبتهيئه هو العقار، لكن نشوف هناك تناقض. العقار كاين في العاصمه، ربما في العقار في العاصمه ما كاش، لكن لو نروحوا للدول، نروحوا عفوا للجنوب، كاين في عقار لكن كاين فوضى. لا كاين عقار حتى في الجزائر العاصمه وفي المدن كامله. يعني ماشي سبه ربما هذا. ماشي سبه واحده، العقار عندك شوف الجزائر العاصمه باش نحكم الجزائر العاصمه اللي نعرفها مليح كيفاش تبنات. تبنات دون دي بارتناريا بوبليك بريفي. هذه الحاجه الاولى. ماشي الدوله ذاك الوقت يعني كي تبنات جو بارل دالجي دو لا بيريود كولونيال يعني من 1840 وطلع حتى الان. كيفاش تبنات؟ يجي ان بروموتور بريفي il rentre dans un plan d'urbanisme يقولوا له هنا تقدر تبني 4 étages. Vous pouvez sortir le nombre d'appartements que vous voulez mais dans 4 étages et dans telle épaisseur. Il y a une petite charte. يقولوا له تصبغ بالابيض. يقولوا لي فورج نتاعك هكا لي بيرسيان نتاعك دو تيل كولور. ما تقدرش تخرج عن بالكون اكثر من كذا وكذا وكذا، يعطوه دي ريغل. ويقولوا له نعطوك الارض كيما نقولوا ليكيفالون دو دينار سيمبوليك. يقولوا له vous faites votre immeuble de rapport, l'immeuble qui va vous rapporter de l'argent. Soit vous le vendez, soit vous le louez. Mais en échange, vous allez me financer un bout de l'opéra, ou là un bout du tramway, ou là un bout des réseaux, sans demander un dinar à l'État. Alors, il nous est arrivé, à la demande des autorités toujours, de dessiner des quartiers nouveaux pour Alger, qui servent moins la voiture, plus l'homme, plus l'environnement que le minéral, dans des partenariats publics-privés où l'État s'engage à zéro. On en a dessiné 4 sur Alger, par exemple, qui ne peuvent pas trouver d'écho en face. Voilà, ils ne peuvent pas trouver écho. Parce que ces logiques de partenariat public-privé qui ne demandent rien à l'État et où la terre est donnée au dinar symbolique contre quelque chose, fait que l'opérateur qui a la terre entre les mains n'a plus de moyens de spéculation. Bekri عنده la convention باش يبني social, عنده la subvention باش يبني social. Et lui, la subvention, elle est passée sous l'échelle d'un foncier. Donc, est-ce qu'il y a du foncier sur Alger? Il y a du foncier sur Alger. Alger a été construite du bas vers le haut. Tout le Télémli, pendant toute la fin du 19e siècle, ils ont créé le Mustapha supérieur. Avec des logiques comme ça, de banquettes, comme c'est construite l'Alger qu'on connaît aujourd'hui. Toutes les villes algériennes se sont construites sur ce modèle. Je prends Sidi Bel Abbès, Petit Paris, qui est construite sur des partenariats entre des promoteurs privés qui pouvaient être promoteurs d'une clinique, qui peut être promoteur d'un grand magasin, qui peut être... Et la notion de promoteur, elle n'est pas simplement liée au logement. Ça va venir. Les promoteurs sont en train de prendre de l'expérience. L'État est en train de prendre de l'expérience. Et c'est très facile de critiquer négativement en disant « Aïe, vous avez fait 1 million de logements de mauvaise qualité au Canada ». Mais moi, je considère que c'est l'expérience nécessaire qui est en train de prendre aussi l'État. Mais aujourd'hui, la période de crise est une période bénéfique. C'est dommage que des grandes décisions soient prises en période de crise. On aurait pu avoir l'intelligence de les prendre au moment où nous étions un peu plus opulents, mais donc l'idée, c'est véritablement de se développer en faisant en sorte que chacun fasse son métier. Parce que jusque-là, l'État était omniprésent. Ils avaient l'argent, le foncier, le pouvoir, la puissance. Donc ils étaient initiateurs, promoteurs, financiers, maîtres d'œuvre, c'est-à-dire concepteurs, constructeurs et acquéreurs.
ومن بعد باه يمد للناس هذه تمد اللوجمون لازم تحبس هذا الشيء هذايا. Ça a été une bonne soupape après les 10 années de terrorisme qu'on a passé. Donc dans les années 2000, on est revenu à une pacification qui était nécessaire. Hein. Et on sent que la pacification, elle est positive, y compris pour produire des choses agréables. Mais il ne peut pas produire quelque chose d'intéressant. Donc revenir à ce que l'État revienne à son rôle naturel, c'est celui de réguler. L'État est régulateur et l'État devrait moins dépenser d'énergie et engranger plus de taxes qui vont nous servir pour l'aménagement des espaces publics, et puis le promoteur, il va faire quoi? Il va promouvoir. Ça veut dire qu'il va détecter une parcelle dans un environnement régulé où c'est pas un problème d'ingénierie. Hein, il détecte et ensuite il va engager son travail, c'est-à-dire produire la meilleure qualité, au meilleur coût, dans les meilleurs délais, mais quelque chose qui soit inscrit dans une logique globale. Parce que on oublie souvent que c'est l'homme qu'on est en train de servir. Et l'homme est un animal social, et la société, elle est complexe. Que l'architecte fasse ses études d'architecture, que l'urbaniste fasse ses études de stratégie, et non pas de c'est un beau dessin, voilà. Il faut que les banques jouent le jeu également, de mieux en mieux. Il faut que les choses soient un petit peu plus légères, mais il faut qu'elles resserrent. Et peut-être qu'il faut transférer cette idée du financement. Il faut redonner un petit peu de pouvoir aux banques, de pouvoir avoir le droit de prêter à celui-ci et de ne pas prêter à celui-là parce qu'il rentre dans des critères de rentabilité et de qualité. نعم مشاهدي ومتتبعي قناة نهار أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الثاني من حصة ضيف والاقتصاد وموضوعي لهذا العدد المتعلق بالترقيات العقارية بالجزائر متى تجد طريقها نحو التطور. نعود نوليك سي فايد، أنت كمهندس يعني ما هي اقتراحاتك اليوم يعني باش نقدروا يعني نطوروا يعني الشكل العمراني في الجزائر؟ اليوم العمران كما نقولوا احنا العمران هو اللغة، هي اللغة اللي تبين أنه هذا البلد اسكو راهي متطورة ولا ما هيش متطورة. يعني كيفاش نقدروا مثلا نطوروا يعني العمران في الجزائر؟ واش تقترح أنت يعني؟ أنا شوف d'abord le premier constat c'est que la ville c'est le reflet de la société. كما راك تشوف يعني التمدين هذا ولا l'absence d'urbanisme, c'est qu'il y a une absence de société dans les espaces publics. La ville, c'est un établissement humain. À l'humain. Ma mission en tant qu'architecte, en tant qu'intellectuel algérien, c'est d'arriver à développer l'algérien humain. Après, les chiffres, on en fait ce qu'on veut et les lois sont faites pour être contournées. C'est ce contournement des lois ou l'incompréhension des lois ou l'instrumentalisation des lois qui fait qu'on est dans une espèce on est en train d'évoluer dans un environnement chaotique. Mais on prend de l'enseignement. Moi, je suis très, très confiant. Je suis très confiant sur la prochaine génération. Maintenant, on est peut-être la génération qui va se tamponner à des procédures, qui va se tamponner à un manque de vision large, etc. Mais qu'est-ce qu'on va gagner? On est en train d'apprendre à construire. Sauf quand on fait Europa, il y avait des dizaines de milliers de promoteurs. Aujourd'hui, peut-être que sur toute l'Europe, si on en compte 50 qui sont solides, si on en compte sur la France, auquel on est lié un peu technologiquement et historiquement, il reste peut-être une dizaine de grands promoteurs. Il va en rester 10 في الجزائر d'ici 25 ans. Et cette crise va être bénéfique pour nous, parce que les Algériens deviennent de plus en plus exigeants. Et le mouchkil اللي راه مطروح علينا اليوم, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens à qui on a promis de donner quelque chose qui ne devrait pas être gratuit? تعرف باللي في البلدان المتطورة باش تشري pour accéder à un logement لازم تخدم حياتك كاملة. C'est le produit de toute une vie. ما كانش هذا واحد اللي في عمره 23 سنة يشري سيارة جديدة ويروح يطلب لوجمون ويروح ما كانش يشري سيارة d'occasion. Sa première voiture neuve, elle est à 40 ans. Enfin, pourquoi? Parce qu'il a capitalisé pour acheter un logement qui est le fruit de toute une vie. حتى في الثقافة نتاعنا، حتى في الثقافة العادية نقولوا.
يا اخي يقول لك يا ويجي ذاك النهار ونتزوج وندير الدار. الدار هذه c'est quelque chose parce que تستر العار. C'est ce qui vous permet d'exister socialement que de dire j'ai une maison. Mais le logement ne va plus être une priorité. Plus on va avancer, et moins le logement va être une priorité. Les gens vont rechercher à habiter dans des endroits où il y a déjà du service. Et ce n'est pas le service minimum. Ce n'est pas parce que j'ai mis un parc de jeux pour les enfants à côté d'une cité que je dis j'ai réglé le problème de la ville. C'est totalement faux. Parce qu'il me faut, si j'ai 5000 habitations, ça me fait 25 000 personnes, il me faut le dispensaire, il me faut la bibliothèque, il me faut le conservatoire. C'est pour que le peuple puisse évoluer et s'épanouir, pour que l'homme, le Jazairi, il puisse évoluer et s'épanouir, il faut beaucoup plus que هذا المينيموم. حنا دركا ولا الاقصى اللي رانا نشوفوا فيه قال دير له ان بارك ودير له ان باركينغ فاهم. Après on va commencer on va être suffisamment mûr peut-être dans 10 ans ou dans 12 ans pour commencer à se poser le problème du modèle dans lequel on veut insérer la société. هذا شوف la ville, moi je le dis toujours, c'est un contenant. فهمت كيما تقول انت c'est un bol, tasse, caisse. La société, c'est le contenu. C'est comme le corps et l'esprit. Si la société n'est pas prête à rentrer là-dedans, on a beau faire ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, يعني ما نحبش ندخل dans des considérations un peu complexes, mais beaucoup de gens sont venus des campagnes vers les villes après les années de terrorisme, se sont implantés dans les villes sans devenir des urbains, parce qu'il y a une vraie différence j'allais dire, de comportement ou d'attitude quand on est dans un territoire rural où 90% des choses sont privés, ne sont pas des territoires de partage, et qu'on arrive dans une ville où il faut partager la ruelle, l'escalier, le cinéma, au kada. Donc les comportements sont différents. Donc, les années 2000, on a vu les villes qui se sont engorgées d'une société qui avait des réflexes ruraux. Ce n'est pas une critique négative que je fais, c'est un constat. Et il est très difficile d'allier le lieu de partage que doit être la ville avec des lieux de privés, de terre, et notamment de privé foncier, on va dire, qui est la campagne. Quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions d'avenir? Les solutions d'avenir, elles sont, dans l'étude. والدراسة ما تقدرش اليوم تخرج من عند الدولة. C'est pas une critique négative que je fais, c'est un constat. L'État a fait peut-être ce qu'il a pu jusque-là. Dans les années 70, il y avait des très grandes entreprises avec des bons organes d'études, mais nous étions dans un système où c'était le système socialiste étatique. Aujourd'hui, nous sommes passés à l'économie de marché. Si on ne fait pas confiance aux meilleurs d'entre nous, privés, pour pouvoir créer les instruments qui sont en amont, le FOC, qui vont donner la règle pour tout le monde, et qu'on continue à dire, parce qu'on a des institutions d'études publiques et qu'il faut leur donner du plan de charge, et le plan de charge qu'on donne, c'est quoi? C'est l'urbanisme, parce que c'est la seule chose qui est très peu régulée dans les lois. كي تمد نتايا الاربان ولا الاربا ولا الارباب ولا فهمت انا الكنيري ولا منا واحد اللي ما سافرش، واحد اللي ما عندوش خبره، واحد اللي ما تلاقاش مع مجتمعات أخرى يعني qui sont différentes de nous sur le plan culturel mais qui sont les mêmes que nous sur le plan du besoin, parce qu'un enfant hollandais il a les mêmes besoins d'évolution et de maturation qu'un garçon de Gherdaya ou de Béchar. Donc واحد اللي ما سافرش يقعد في بيرو في كنيرو avec les moyens de l'État, c'est pas une critique personnelle sur la personne que je fais, mais il ne peut pas produire un environnement complexe qui est l'environnement de la ville dans lequel les promoteurs immobiliers doivent pouvoir rentrer pour jouer un rôle qui n'est que le leur et qui est le leur. Juste باش نكمل, ça veut dire que il y a quelques années, quand on voyait des cités, on voulait chauffe le مهندسين المعماريين وش يديروا, c'est pas bon. Et on a tapé sur... Alors que là où il y a une cité, il n'y a pas d'architecture, il n'y a pas d'urbanisme. Aujourd'hui, on est en train de stigmatiser les promoteurs immobiliers. Ah, je trouve ça, c'est les promoteurs immobiliers, etc. En fait, nous sommes tous un peu responsables et la solution, elle doit venir de nous tous. Mais il faut se parler.
نعم لازم se parler, نتعاونوا، لازم moi c'est نتعاونوا ça le مع بعض. geste هذا هو que ربما je fais. الاشكال اللي موجود يعني في الجزائر اليوم. نريحوا دائما يعني فيما يخص يعني التعمير في الجزائر، كيفاش نحسنوا يعني من صورة التعمير الى غيرها. لو نشوفوا الواجهة البحرية، يعني الواجهة البحرية على الاقل يعني، وعلاش ما قدرناش ربما، ولا واش تقترح انت كخطه كمهندس باش نحسنوا الواجهه البحريه تاعنا ونبنوا احياء يعني ذكيه، احياء يعني مثل الاحياء اللي رانا نشوفوها في العديد من الدول؟ Il faut décrocher la spéculation sur le foncier. Les régions de bord de mer, Non. et Dieu sait qu'on a 1600 km Non. de côte, il faut qu'on traite le même problème sur les régions montagneuses, dans la steppe, dans le sud. C'est-à-dire que le djihad a une spécificité, mais le point commun, c'est qu'on n'a pas libéré et régulé le foncier. On en revient toujours à la même question. Aujourd'hui, s'il faut un marché du foncier, et s'il faut réguler un marché du foncier, il faut donner des qualités à ce foncier. Parce que l'ordre, le mètre carré, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'un mètre carré de foncier est cher ou pas cher? Qu'est-ce qui fait le prix et le coût et la valeur d'un mètre carré? C'est les droits à construire qu'on met dessus et la position de ce foncier par rapport à un environnement. Donc, le marché du foncier ne peut être mis en qualité que par des études d'urbanisme. L'urbanisme, c'est cette science transversale qui va s'occuper de l'économie, qui va s'occuper du social, qui va s'occuper du loisir, qui va s'occuper de la jeunesse, qui va s'occuper du sport, qui va s'occuper... C'est-à-dire que l'urbanisme va faire en sorte qu'un territoire, il produit de la richesse ou il ne produit pas de la richesse. Aujourd'hui, un territoire dans lequel il y a exclusivement du logement, surtout quand c'est du logement public ou là, du logement social, c'est un territoire qui ne produit pas de richesse et qui coûte à la collectivité. Parce que il coûte à la collectivité. Donc, j'en reviens à la question du maritime. Pourquoi on n'arrive pas à produire des ensembles cohérents, harmonieux, etc. Parce que nous ne sommes pas en cohérence dans nos têtes. Nous n'avons pas d'harmonie à l'intérieur de nos têtes. La ville, c'est le reflet de la société. كيما راه المجتمع، كيما راك تشوف واش راه يخرج، هذاك هو المجتمع، هذيك هي البقرة. نعم. وهذاك الآن هذا واش حلبت. Comment inverser la chose? Comment inverser la chose? Il faut faire des exemples. Il faut créer dans chaque grande ville algérienne, Oran, Alger, Annaba, Constantine, etc. Il faut poser un nouveau modèle. On n'est plus dans la situation où un immeuble que je multiplie par 10 000, je suis dans la situation dans la ville où je me sens bien, ça veut dire qu'il les commerces sont en bas, les services sont en haut, etc., etc. Il faut produire probablement un modèle par ville pour donner envie aux promoteurs de changer de modèle. Parce qu'aujourd'hui, sur les 6 000 promoteurs, je ne veux pas dire de chiffres, mais il y a une petite proportion qui sont de très bons promoteurs consciencieux. Le reste, ils suivent une équation mécanique qui consiste à dire Europe, un promoteur, quand il gagne 17% sur une opération, il est très heureux. Le caméra 500%, il voulait que la ferme a Juste, si tu permets, il y a 7000 promoteurs immobiliers inscrits au tableau national des promoteurs immobiliers, sur lesquels il n'y a que 1600 qui sont effectivement sur le terrain. Hein, voyez, actifs. Ouais. Ouais. Non, parce que c'est une parenthèse qu'il y a lieu de... Qui est importante. Oui. Qui est importante. Donc, aujourd'hui, une petite partie des promoteurs a la conscience. Il faut qu'on arrive à mettre en place des modèles. J'ai confiance dans la société. J'ai confiance surtout dans la jeunesse, et dans cette génération qui aujourd'hui est en train d'arriver à 20 ans, 25 ans, etc. Au-dessus, je pense que tout le monde est traumatisé. Traumatisé par les années 90. Il n'y a pas eu de prise en charge post-traumatique de ce qui s'est passé dans les années 80. Mais on va y venir, la nouvelle génération va y venir. C'est elle qui va nous demander des comptes. Cette génération-là, si vous lui donnez un exemple, sur la côte, par exemple, quelque chose qui ressemble à un village grec, ou quelque chose qui ressemble à un village portugais, ou un village touristique, ou des choses comme ça, qui sont bien faites, simples, très aérées, etc. Elle va dire non, cette génération. Non. Elle ne va pas dire non, elle va réclamer. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle regarde des télés comme les vôtres. Parce qu'elle regarde des télés internationales. Et parce qu'aujourd'hui, l'Algérien, même s'il n'a pas de visa, il voit bien ce qui se passe ailleurs. Et il aimerait bien évoluer comme les autres. Et l'intelligence, on n'en a pas moins. La volonté de vivre mieux, on n'en a pas moins. Donc il faut partir de quelque part. Évidemment, moi je prêche un peu pour ma paroisse et je dis, si la société est là et que la ville elle est là et qu'elles sont comme le corps et l'esprit,
Il faut commencer par quelque chose. Si je ne peux pas commencer par la société, parce qu'il y a واحد اخرين راهم يخربوا في المجتمع. حنايا لازم نخربوا بالتمدين، بس نخربوا positivement et qu'on dise aux gens eh bien c'est possible d'habiter comme habite un Marocain, un Tunisien, un Libanais, un Français, un Italien, un Sarde, etc. نعم هو ما نتمناه بطبيعة الحال هذه تولي الضمير كل مراقي عقاري وكل مهندس جزائري. نعم الصورة الموالية مصطفى. نعم هنا المرقي العقاري في الجزائر هو كلش، هو مكتب دراسات، هو المهندس، هو المقاول. وش رايك في هذه السي؟ Que ce soit un promoteur public ou privé d'ailleurs. هو كلش. Et il y a un moment donné, il peut y avoir une confusion de genre, ça dépend des gens. Il se peut qu'il y ait une grande société de promotion, mais en général, il faut de l'arbitrage entre l'étude, la construction et l'économie du bâtiment. Cet arbitrage n'existe pas, notamment chez les promoteurs publics. Et c'est vraiment dommage. Par contre, sur l'image d'avant, Al-Qatar, à Dubaï, c'est des petits pays. Il y a 30 ans, c'était des Bédouins. C'était des éponges de pétrole. Ils ont choisi un modèle urbain. Kamel. Tous, le Qatar, Abu Dhabi, Dubaï, c'est un modèle anglo-saxon. Pourquoi ils ont choisi un modèle urbain? Parce qu'ils n'avaient pas de modèle urbain. بس احنا on a 5000 ans quand même de modèle urbain. ما راناش ما تعلمناش كيفاش نشوفوا في الثقافه نتاعنا وفي لا سبيسيفيسيتي تاعنا pour reproduire quelque chose. الصوره المواليه مصطفى اخر صوره. مشاريع السكن للمرقي العقاري تتحول لمجرد مراقد يعني في الجزائر. حسناوي هذا الشيء نروح نرقد برك. هذا الشيء اللي تكلمنا عليه. نعم. Il faudrait qu'on arrête ça. Qu'on aille vers des cités intégrées avec toutes les commodités. بالفعل. Et هذه ça fait depuis 30 ans on ne parle آخر de كلمة سي هذوك كانوا في السبعينات لي زون اللي كنا حنايا نبنيو فيهم وسيتي دي سيتي دورتوار كما يقولوا عليهم وحنا ماذا بينا كما راه يقول سي حسناوي نخرجوا من هذا ان شاء الله. كلمة أخيرة سي. كلمة أخيرة هذوما اللي بدعوا هاد لي موديل هذوما راهم يريبوا فيهم بالديناميت. لازم نحبسوا وحنا نسيروهم بالكونتينر. نعم سي حليم فايدي شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. كذلك كلمة أخيرة سي حسناوي. نتمنى باش السياسة تتغير ونديروا شوية ثقة في بعضنا بعض. نعم. ونشدوا اليد في اليد باش إن شاء الله باش نحسنوا الوضعية الحالية اللي ماهيش في أحسن. شكرا جزيلا سي إبراهيم حسناوي. نحسنوا حسناوي سي إبراهيم حسناوي شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. نشكره كذلك سي محمد صحراوي نتمنى لكم التوفيق والشكر كذلك موصول إلى المبدع والمهندس حليم فايدي نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. عندك مشاريع اخرى كما وزاره الخارجيه نقدروا نشوفوا مشاريع احسن منها ان شاء الله؟ كاين ان شاء الله منا واحد 5 ولا 6 سنين نوري مشاريع كثيره ما نوريش عماره واحده نوري بلوتو اون ديمارش اون كارير بالعقل رانا نخدموا رانا كاين حوايج ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. مشاهدي ومتتبع نعم يظهر لي انه سي حسناوي سي صحراوي ماذا بيا نقول كلمه فيما يخص المنظمه الوطنيه للمرقين العقاريين. احنا ماذا بينا نمشيو يد في اليد مع وزاره السكن باش ندرسوا هذا النقط كاع اللي تكلمنا عليهم ان شاء الله بطبيعه الحال. مشاهدي ومتتبعي قناه نهار الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه عدد اليوم من حصه ضيف الاقتصاد. تقبلوا تحياتي وتحيه كل الفريق التقني العامل معي. اطيب المنى والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.